پورے پیسے ماں باپ پہ خرچہ، ماں پہ خرچہ کرتے، پورے پیسے ماں پہ خرچہ کرتے تھے، اور آج تھوڑی سی دولت آتی ہے ماں سے چھپا کر، باپ سے چھپا کے۔ کتنی حیرت ہے، جب ہم گھر میں نہیں ہوتے تھے اور اچھی چیز آتی تھی تو ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اچھی چیز آتی تھی ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اور آج ہم اچھی چیز لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ماں سے چھپا کر لاتے ہیں، ماں نہ دیکھ لے۔ اگر 4 آم آتے تھے، 4 آم آتے تھے، 5 کھانے والے ہوتے تھے، چاروں بچوں میں ماں 4 آم تقسیم کر دیتی تھی، اور ایک بچہ کہتا تھا ماں تم بھی کھاؤ نا، تو ماں کہتی تھی بیٹا مجھے آم اچھے نہیں لگتے، مجھے آم اچھے۔ مٹھائی سب کو بانٹتی تھی، غربت کا، پہلے تو غربت کا ماحول تھا، اب تو دولت اب ہے، مٹھائی سب کو بانٹتی تھی، سب کو دے دیتی تھی، خود کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ کوئی بچہ اگر وفادار کہہ دے ماں تم بھی کھاؤ نا، بیٹا مجھے مٹھائی اچھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی مجھے، ایسی ماں آج اس کے لیے۔ جب ہم نہیں کھاتے تھے ہاتھ سے کھلاتے، منہ پھیر لیتے تھے، منہ پکڑ کے کھلاتے، میرا لاڈ، میرا چاند، میرا جگر کا کھا لے، اور آج ماں بیمار پڑتی ہے تو ہم قریب نہیں۔ یہی اصلاح دی۔ یاد رکھنا اپنی جہنم بنا رہے ہو، جہنم، اور صرف جہنم نہیں، دنیا میں ذلت کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہر پاپی اور مجرم کو آخرت میں عذاب ملتا ہے، ماں کا دل دکھانے والے کو دنیا ہی میں عذاب ملتا ہے۔ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے، اگر اچھا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے اچھا کرے گی، اور برا کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے بدسلوک کرے، بد سے زیادہ بدسلوکی کرے گی۔ ہمارے پاس آج کہتے ہو میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ باپ کے ساتھ حسن سلوک نماز کی وجہ سے نہیں ہے، باپ ہونے کی وجہ سے۔ اگر باپ شرابی ہے تو بھی اچھا سلوک کرو، باپ بے نمازی ہے تو بھی اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ باپ اگر مسلمان نہیں ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کہتے ہو شراب پیتا ہے تو تم گالی دو گے اسے؟ نہیں، محبت سے منع کر سکتے ہو تو کرو، نہیں مانتا ہے منع کرو پیار سے، جھڑک نہیں سکتے، گالی نہیں دے سکتے، مار نہیں سکتی۔ ایک عورت نے کہا حضور میری ماں شراب پیتی ہے، کہا محبت سے منع کر، نہیں مانتی ہے، کہا جب شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے اس کو اٹھا کے لا کے اس کے بستر پہ سلا دیا کرے۔ ماں باپ کا ادب نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا ادب ماں باپ ہونے کی وجہ سے۔ تو ویسے کرنی ماں پر پورا خرچہ کرتے، اور خود کھجور کی گٹلیاں کھاتے، پانی پیتے، کپڑے پڑے ہوئے ملتے تھے تو پہن اس کو سی لیتے، اور روز کا معمول ہے آتے امی حضور کی یاد آ گئی، جاؤں آقا، ماں سمجھاتی بیٹا بہت خوبصورت ہے اپنے آقا، بڑے حسن والے ہیں، جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، ابو بکر جیسا گیا ان کا ہو گیا، عمر جیسا گیا ان کا ہو گیا، عثمان جیسا گیا ان کا ہو گیا، علی تو انہی کے گھر میں پلے، انہیں کب چھوڑ سکتے ہیں، جو جاتا ہے، ارے بڑے بڑے عقل مند جاتے بیٹا انہی کے ہو جاتے ہیں، تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور بیٹا واپس نہیں آئے گا، وہاں تو ہزاروں ہے دل لے کر کھڑے ہیں، میرا تیرے سوا کون ہے، میری خدمت کون کرے گا، میں دیکھ نہیں سکتی، میں چل نہیں سکتی، میں کوئی کام نہیں کر سکتی، میرا کیا حال ہوگا، ماں میں واپس آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، نہیں بیٹا نہیں جانا، تو واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں جانتی ہوں جو آتا ہے وہاں سے سناتا ہے کتنا حسن والا ہے وہ، کیسا حسن والا ہے، کیسے حسن کا پیکر ہے، اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں گا وہ کمال حسن حضور ہے، میرے امام کی زبانی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بیٹا تو نہیں آئے گا، وہ بہت درست اخلاق والے کردار والے بڑے سخی، جو جاتا ہے انہی کا ہو، ارے انسان تو انسان ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر
बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़, सिदरा पे जिब्रील का भी मन नहीं लगता, वो भी वहां से छोड़ छोड़ के तमन्ना करते कि कोई काम आए और जल्दी से जाऊं मदीने की गलियों में और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। वो ऐसा प्यारा है, वो ऐसा हुस्न। तू नहीं जाना बेटा, तू नहीं जाना। मैं अपने अल्फाज के जामे में उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ, उस पूरे वाक़े का। इस वाक़े को शेख अकरम चिश्ती ने अपनी किताब इश्क रसूल में लिखा है। हवाला भी साथ पढ़ दूं क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं हवाई फायरिंग तो नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता। इतने ज़हीन अभी हम नहीं हुए कि गढ़ करके बयान करें। अभी पढ़ कर ही बयान करने की मंजिल है। अभी इतनी ज़ियानत हमारे पढ़ने में मेहनत कम लगती है, गढ़ने में मेहनत ज़्यादा है। उसके लिए माइंडेड होना ज़रूरी है। हम लोग इतने माइंडेड नहीं कि हम गढ़ कर बयान करें, उसके लिए बहुत ज़हीन खतीब चाहिए। बहरहाल तो उवैस करनी, हाँ ये ज़रूर है कि हम तर्जुमा नहीं करते, तर्जुमा नहीं करते, मफहूम पेश करते थे। तो उवैस करनी, अम्मी जाऊं, नहीं जाना, अम्मी जाऊं। एक दिन माँ ने सोचा, ये रोज रोज की कहानी है, रोज आता है सुबह कहता है जाऊं जाऊं। आज उससे ऐसी बात कहूंगी कि आज के बाद जाने का जिक्र करना छोड़ देगा, नहीं इजाजत देगा। मैं भी शर्मिंदा, कब तक मना करूं? मेरे भी तो नबी हैं, कब तक रोकूं? मजबूर हूं तो रोक रही हूं, लेकिन आज ऐसी बात करूंगी आज के बाद इजाजत लेना भूल जाएगा। सुबह हुआ, सूरज निकलने से पहले उवैस करनी आए, अम्मी आज बहुत याद आए हुजूर। जाऊं अम्मी मैं मदीने शरीफ, एक बात आपसे कहता हूं, जिस दिन हुजूर याद आए समझ लो कि उन्होंने हमें याद किया। आका यूं ही याद नहीं आते, पहले वो हमें वहां याद करते हैं, फिर वो याद आते हैं। फैजपुर फैजुल्ला नगर वालों, आज उन्होंने हमें याद किया है, इसीलिए तो याद आ गया। जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। वो याद आते हैं ना, तो पहले याद करते तो याद आते हैं। तो बहरहाल उवैस करनी ने कहा, अम्मी बहुत याद आई आज महबूब की, जाऊं मैं हुजूर से मिलने, मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। माँ ने कहा जा उवैस मेरे बेटे, तुम जा सकते हो, जाओ, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम 8 पहर के अंदर अंदर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें दुनिया ही में नहीं आखिरत में भी माफ नहीं करूंगी। जाओ जाओ। 8 पहर का मतलब कितना? 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आना, और अगर 24 घंटे में नहीं आए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी को कहे कि जाओ फैजुल्ला नगर से 5 मिनट में बरेली शरीफ हाजिरी दे के वापस आओ। हो सकता है? कैसे होगा? 1 महीना जाने को लगता है यमन से मदीने मुनव्वरा, और 1 महीना वापस आने को लगता है। और टाइम कितना? 8 पहर। यानी उन्होंने 24 घंटे नहीं कहा, उन्होंने 8 पहर का, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं। वरना लोग ये कहने लगते कि उन्होंने घंटे कैसे कह दिए। अरे भाई उन्होंने नहीं कहे, मैंने समझाने के लिए कहा। ये बीच बीच में बड़ी वजाहतें करनी लगती है, वरना लोग जबरदस्ती गले पड़ते हैं। हाँ बड़े पापा क्वेश्चन, चांद पे कौन कौन गया है? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन गए थे। कोई लड़की नहीं गई? चांद पर अपोलो 11 मिशन से गए थे। ओके गूगल, चांद धरती से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। आप भी डोल लाओ। चांद टेलीस्कोप। बोलने से हर ख्वाहिश पूरी होगी, बोलने से सब होगा।
अजीब हालात हो गए, कुछ लोग सुनने नहीं आते, कुछ सूंघने ही आते हैं, तो सूंघने वालों का भी मुझे ख्याल करना पड़ता है। हाँ, और आजकल हमारे साथ ये मुश्किल ज्यादा पेश आ रही है। दुआ करें अल्लाह इस मुश्किल को आसान कर दे। 24 घंटे में उवैस वापस आना, वरना यहाँ नहीं वहां भी माफ नहीं करूंगी। जी अम्मी, देखा ना ताओ, दीवानगी इश्क था कैसा, यूं कह लो कि इश्क रसूल का नशा था। नशे में कौन क्या समझता है, नशा इश्क रसूल था। अच्छा इजाजत जाऊं? हाँ जा, लेकिन याद है ना 8 पढ़ने वापस आना होगा। जी अम्मी, दौड़ पड़, कुछ साथ नहीं ली, दौड़ पड़े से सुबह सुबह फजर के बाद दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते मदीना शरीफ, ऐसा लगता है जैसे अभी पहुंचेंगे। दौड़ते दौड़ते ख्याल आया, उवैस ये रास्ता महबूब के घर की तरफ जाता है, इसमें दौड़ना क्या महबूब की राह की तौहीन नहीं है? जो रास्ता महबूब के घर की तरफ जाता, उस पे दौड़ना बेअदबी नहीं है? धीरे धीरे चलने, माँ का ख्याल आया 8 पहर में वापस आना वरना माफ नहीं करूंगा। दौड़ने लगे, माँ का ख्याल आता तो दौड़ते, महबूब का ख्याल आता धीरे धीरे चलते। आखिर इश्क के इस इम्तिहान में उवैस कामयाब हो गए। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट जा, मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दी। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के नजदीक तवील फासले को चंद कदमों में तय कर लेना ये बतौर करामत जायज है। इस पर बहुत दलीलें दी हमारे बुजुर्गों ने, जिसको कहते तय मकानी, ये उनकी इस्तिलाह में है कि बड़े रास्ते को चंद कदम में तय कर लेना। बहुत से ऐसे हमारे सूफिया बुजुर्ग हैं जो रात गुजारते थे अल्लाह के हरम में, एक तवील उनकी फहरिस्त है। बहरहाल तो अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन को, जमीन सिमट जा, मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दो। जमीन सिमट गई, अभी सूरज बुलंद भी नहीं हुआ था कि उवैस करनी मदीने की सरहदों के करीब हो गए। क्या देखा, ठंडी ठंडी मदीने पाक से हवाएं आ रही है, खजूर के दरख्त है, शहरे मदीने मुनव्वरा है। जो लोग मदीने शरीफ गए वो जानते हैं, जब दूर से आका का प्यारा प्यारा खूबसूरत शहर नजर आता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे नई जिंदगी मिल गई। अल्लाह अकबर। मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं, जिंदगी पाते नहीं चाहते मदीने जो हसन, बल्कि ये कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। नई जिंदगी मिलती है जब मदीने। अल्लाह वो दिन आप सबको दिखाए, जितने सुन रहे हैं सबको दिखाए, मेरी माँ बहनों को। जब मदीने जाते हैं तो ऐसा लगता है जिंदगी पैदा होने का मकसद पूरा होगा। अल्लाह बार बार दिखाए, हर बार दिखाए, और एक बार ऐसी हाजिरी हो कि कभी वापसी ना हो। एक बार ऐसी हाजिरी, एक बार ऐसी हाजिरी हो, या रसूल अल्लाह बहुत सखी है, सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुन ले। एक बार ऐसी हाजिरी हो, फिर कभी वापसी ना। मदीने वाले कहे मकामी, होठ के तरफ मकाम है, यही तमन्ना है और कोई तमन्ना नहीं। ऐसी हाजिरी हो, फिर कभी वापसी नहीं। आपका काम करते करते आखिरी दम आप ही के कदमों में सो जाए। जब गुंबदे खजरा नजर आता है तो ऐसा लगता है कि मैं बेसहारा नहीं हूँ, मेरा कोई दुनिया में मौजूद है। बहुत अच्छा लगता है, बसों में लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। कैसा लगता है ये देखने वाले जानते। अल्लाह दिखाए, अल्लाह फिर नसीब। उवैस करनी ने भी मदीने शरीफ की हवाओं को, फिजाओं को, दरख्तों को देखा। अब दौड़ते नहीं, रुक गए, दीवानगी करते। मैं उनके इस सफर की अक्कासी अपने अल्फाज के जामे में करना चाहता हूँ ताकि बच्चा बच्चा समझ जाए। पत्थर को देखा, उठाया, चूमा, आंखों से लगाया। पत्थरों, ऐ महबूब के शहर के पत्थरों, ऐ पत्थरों
اے مدینے کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو، میں ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہوں، تم تو اس کو بار بار دیکھتے، وہ چلتا ہوگا تو تم اس کے نالین کو بوسے دیتے، چومتے روتے آنکھوں سے لگاتے، درختوں سے کبھی لپٹتے کبھی مدینے کی دیواروں کو چومتے۔ اے دیوار مدینہ تم کتنی خوش نصیب ہو، جب میرا یار چلتا ہوگا ہوائیں آتی ہوگی تو اس کا دامن تم سے لگ جاتا ہے، تم کبھی اس کے دامن کو کبھی اس کے چہرے نگاہوں سے بوسہ دیتی ہو۔ یہ دیوانگی کرتے کرتے آگے بڑھتے مسجد نبوی کے دروازے پہ آتے اور آ کر کے کسی سے ملاقات ہوتے تو کہتے حضور کہاں ہے؟ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ نماز کا وقت نہیں ہے، اب ظہر میں حضور مسجد آئیں گے، حضور گھر گئے، مجھے ابھی ملنا ہے اسی وقت میں، مجھے ابھی ملنا ہے اسی وقت ملنا ہے، ابھی ملنے کا ٹائم نہیں، یہ ٹائم گھر پہ رہنے کا ہے، اور اگر جلدی ہے گھر جاؤ۔ اما عائشہ کے حجرے میں اس وقت محو استراحت آئے، امی عائشہ سے کہا امی جان حضور ہے؟ اندر سے آواز آئی نہیں، وہ کہیں باہر گئے، کام سے، سفر میں نہیں گئے، کام سے گھر کے باہر گئے، ظہر تک انتظار کر آئیں گے ملنے، سرد آنکھ کھینچی، ہائے ناکامی، ہائے ناکامی، زور سے بلند ہائے ناکامی، بڑی منت و سماجت سے اجازت لی لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ امی جان حضور آئیں گے نا، میرا سلام کہنا، میری امی کا سلام کہنا، اور میرے آقا سے کہنا میری ایک بات کہ حضور جب قیامت کے دن سب کی شفاعت کریں گے تو مجھے اور میری ماں کو بھی یاد رکھیں گے، ہمیں نہیں بھولیں گے، بس اتنا کہنا۔ ام المومنین نے دیکھا درد ہے، تڑپ ہے، کرب ہے، کہنے لگی رکو حضور کہیں کام سے باہر گئے، آ جائیں گے مل لینا۔ نہیں امی جان مجھے واپس جانا ہے، اس سے پہلے کہ 24 گھنٹے گزر جائے مجھے واپس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے واپس؟ یمن جانا ہے، قرن جانا ہے، قرن میں۔ اب امی جان کو ایسا لگا 1 مہینے لگتے ہیں جانے کو، یہ کہتے ہیں 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے شاید کوئی دیوانہ، اس کو عقل نہیں ہے۔ تب عقل نہیں تو امی جان نے دیکھا بال بکھرے، بڑی بڑی داڑھی، بڑا سا چہرہ، بڑی آنکھیں، سرخ پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ پر سفید انڈے جیسا نشان۔ کہا 24 گھنٹے میں یمن پہنچنے کی بات کرو، تم دیوانے تو نہیں ہو، 1 مہینہ لگتا ہے، رکو۔ کہ نہیں میری ماں نے مجھے 8 پہر کا ٹائم دیا ہے، اور میری ماں نے کہا ہے اگر 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا معاف نہیں کروں گی، میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں کا دل دکھے گا تو میرے محبوب کا دل دکھے گا، میں ماں کا دل دکھا کے محبوب کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں جا رہا ہوں۔ بہت امید لے کر آیا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، ان کو میرا سلام کہنا اور ایک گزارش کرنا کہ قیامت میں میری اور میری ماں کی شفاعت کریں۔ تیرا نام بتا، تو کون ہے؟ نہیں امی جان میرا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا محبوب میرا نام جانتا ہے۔ کتنا یقین تھا، جو سچے عاشق ہیں ان کے نام بھی جانتے ہیں۔ رو پڑے، امی جان نے کہا رکو، ٹھہرو، نہیں ہے ماں کا دل دکھے گا، دل دکھا سکتا، واپس جانا ہے، نام بتاؤ۔ نہیں، محبوب نام جانتا ہے، سلام کہنا، دعا کے لیے کہنا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ امی جان حیران ہو گئی، چلے گئے اویس ابھی مدینہ شریف کے باہر بھی نہ پہنچے ہوں، آقا گھر میں آئے، گھر میں آ کے دائیں طرف بائیں طرف دیکھا، پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ امی جان نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو روز ہی لوگ آتے، کوئی نہ کوئی پوچھ کے جاتا ہے، کیا کوئی آیا تھا؟ آقا نے فرمایا عائشہ جو روز آتے ہیں وہ الگ ہیں، آج کوئی خاص آیا تھا، اس لیے کہ مدینے کی ہواؤں اور فضاؤں میں میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، مدینے کی فضاؤں میں میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی آیا تھا؟
अम्मी जान ने कहा हाँ, अगर कोई खास आया था, एक दीवाना था, दाढ़ी बिखरी हुई, बड़ा सा सर, रोबदार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, फटे पुराने कपड़े, हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान। अच्छा, मेरा उमेश आया था। अच्छा, मेरा उमेश आया था। हुजूर वो कहते हैं नाम आपको पता है, नाम नहीं बताया। अच्छा, वो कर्न का रहने वाला था, यमन का जिक्र किया था। हाँ, यमन का, कर्न का जिक्र किया, दीवानगी कर रहा था, कहता था कि 8 पहले पहुंचना है वरना मां नाराज होगी। आका फरमाते हैं आयशा जानती हो कौन? आयशा जानती हो कौन? नहीं जानती। आका ने कहा आयशा मेरी उम्मत का वो मकबूल बंदा है, अगर वो हाथ उठा के दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता करता है। उसकी दुआ से अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता कर दे। वो इस मकाम पे कैसे पहुंचा? हुजूर फरमाते हैं मेरे इश्क में माँ का खिदमत गुजार और वफादार हो गया, माँ की खिदमत में अल्लाह ने उसको इस मकाम पे पहुंचा। और जब क़यामत में वो आएगा उवैस मेरा वो दीवाना, तो 70,000 फरिश्ते उवैस के हम शक्ल होंगे और वो पुलसरात से 70,000 हम शक्ल फरिश्तों के साथ गुजरेगा। लोग उसको पहचान कर वो उवैस। क्यों? उसने दुआ की है, ए अल्लाह मैं आका को पहचानूं, मेरा महबूब मुझे पहचाने और तीसरा कोई मुझे नहीं पहचाने। इश्क में यूं गुम हुए, वजह क्या बनी? माँ की फरमाबरदारी, माँ की वफादारी। सुन्नियों, आज हमारे माँ बाप का क्या हाल है? आज लोग दुआ करते बुढ़ा बुढ़ी मर जाए, बहुत परेशान किए हुए हैं, डोकरी बोलते हैं माँ को, डोकरा बोलते हैं बाप को। ये हालात हैं, खुदा के लिए ऐसा न करो। माँ बाप से बड़ी नेमत तुम्हारे घर में क्या है? वो तुम्हारी जन्नत है, उनकी कद्र करो, उनकी दराज़े बिल खैर की दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए रहमत और बरकत की दुआ करो। मेरे आका फरमाते हैं जो चाहता है कि उसकी रिस्क में बरकत हो, उसे चाहिए कि वो माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करे। अल्लाह मुझे आप सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।